गा सा रे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Kisha rang mari baino, gobang rang busa ajinani kaisa sep kaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni ajar. Rang mari kisha baino tabu, mandai chargoria kamini, takhuk ronjon debur mani aro manthogu, dal bidal beremni kaham apona, manthogu kotorte chikona busa. Apona nangnai lukurok gerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargori. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시티니 어카지테로 하스티니 쪼또 루크록노 아니 카니 파이플레야 हमजन्म तैची बायाफरो ओ बताई चिनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइथों खुलुमखा आं पिनाकी देब बर्मा
Tripura hastini joto lukurogno no Swarnakomal Jewelers ni bakhaktei Rath Yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru. Swarnakomal Jewelers nong ni bagi tuwi faika Swarna Varsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara. Tai botong nong ni bai koktoma kaham. Abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hallmark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong. Obo shimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak. Gold in making charges of the tongnai 25% off. Day diamond in making charges of the tongnai 100% off. Amus miyako. Mega lucky draw tongnai duita scooty. Day lucky draw tongnai 11ta home appliance. Day nero 5 room no sokal bo. Totono lamsogo Swarnakomal final bargain. Tai chini Swarnakomal ni showroom shalbrum no khuluk jakam. Hambai. Brown Lychee drink, roti se pe lychee shade ho jawe fresh. Brown Lychee, Brown Lychee, Brown Lychee. Brown Lychee drink. Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. 30 packets of Yaba tablets recovered from a cement-laden lorry with a registration number TR04D1758 based on a confidential sources. The truck was stopped on Khairpur bypass road.
but driver escaped from the scene. Tripura police recovered 10 cartons Yaba tablets worth 10 crore rupees during vehicle checking at 41 Mile Naga Point in an auto with registration number TR01M3624. The police of Mungia Kami police station arrested 2 smugglers at the incident. Today on 16 July, TTAADC ARC member CK Jamatia through a press meet addressed the budget proposed for TTAADC financial year of 2025-26 to the people in view to be precise and transparent. He stated that TTAADC has made a budgetary provision of rupees 1,840.75 crores, but the state government has approved only rupees 860.2825 crores. Out of the approved budget, the TTAADC has received only rupees 307.0884 crores as of 15 July 2025. Maharajganj Fish Market will be built as a model fish market at a cost of rupees 35 crore, the minister said. For this purpose, the Minister of the Department, Sudhanshu Das, visited the Maharajganj Fish Market accompanied by Mayor Deepak Majumdar, Corporator Ratna Datta, Market Fisheries Association Secretary and others. Pressure comes whenever files on corruption committed during the previous government are opened. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while addressing a ceremony to distribute offers among 184 newly elected engineers at the Muktadhara Auditorium in the capital on Wednesday. The state government is continuously developing education and health infrastructure. The government is even working on issues like setting up health hubs, said State BJP's chief spokesperson Subrato Chakravarti at a press conference on Wednesday. Based on confidential sources, 30,000 cannabis nursery plants were destroyed and uprooted at Indranagar area by the Melagar police on Wednesday. According to the report, no one were arrested. The Melagar police has taken investigation to this case. Bringing to you the news of the day. 30 packets of Yaba tablets recovered from a cement-laden lorry with a registration number TR04D1758 based on a confidential sources. The truck was stopped on Khairpur bypass road, but driver escaped from the scene. According to the police report, the DRI and Assam Rifles had received a secret information. Based on a tip-off, a vehicle carrying Yaba tablets was coming from Teliamura towards Agartala. The vehicle was chased and 30 packets of Yaba tablets were seized from a cement truck with registration number TR04D1758 at a distance of Khairpur outpost on Khairpur bypass road. After recovering the tablets, the police at the outpost later detained the goods. DRI 28 Assam Rifle Kumarghat ওরা জয়েন্টলি এখানে এসেছে, একটা গাড়ি ডিটেন করেছে। তারপর আমাদের কোন আমরা সকলে মিলে ওই গাড়িটা তল্লাশি করা হলো। তল্লাশি করে ওইখান থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট 30 প্যাকেট পাওয়া গেল। 30 প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গেলো। ওরা এখানে স্পটে এগুলো টেস্ট করেছে, ওইখানে যে নার্কোটিক্স আছে এটা বোঝা গেছে।
অ্যাকর্ডিংলি ডিআর এটা সিজ করেছে, এখন ওরা নিয়ে যাচ্ছে, বাকিটা তদন্তে যেটা প্রুভ হয়। গাড়ি ডিটেন করেছে একটা, বাকি কাউকে করা হয়েছিল গাড়ি সাথে না, কাউকে পাওয়া যায়নি। ড্রাইভার ছিল, ড্রাইভার চলে গেছে ওই জন্য। যখন গাড়ি ডিটেন করেছে তখনই নামিয়ে পালিয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছিল গাড়িটা বাইপাস দিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছিল তো বলা যায়নি, যদি ড্রাইভার পাওয়া যায়নি চলে গেছে, তো কথা বলা যায়নি। বাকিটা ওরা তদন্ত করবে, তদন্ত করে যা বাইরে হয়। কিসের গাড়ি ছিল এটা? এটা ট্রাক গাড়ি ছিল, সিমেন্ট লোড ছিল। কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখন কিছু পাওয়া যায়নি, ওটা তো চলে গেছে। এখানে নাকা পয়েন্টে ডিটেন করা হয়েছে, ওরাই ডিটেন করেছে। আমাদেরকে ইনফরমেশন যে আমরাও গেলাম, জয়েন্টে আমরা এটা করে। এখন যে 30 প্যাকেট উদ্ধার করা যায়, বাজার মূল্য আনুমানিক কত হতে পারে? এটা তো পারফেক্ট বলা যায় না, মোটামুটি 1 কোটির কাছাকাছি হবে। কোথা থেকে এটা ডিটেন করা হয়েছে? এটা বাইপাস নাকা পয়েন্টে, আর খয়াপুর নাকা পয়েন্টে ডিটেন করা হলো, এবং ডিআর এটা সিজ করেছে, ওরা নিয়ে যাবে আগে তদন্ত। কোথা থেকে আসছিল গাড়িটা কোথা থেকে কিছু বলা যাচ্ছে না, ওটা তো ড্রাইভারই পাওয়া যায় না, পাওয়ার চলে গেছে। As per the report, nobody was arrested at the incident. The driver of the truck escaped from the scene. The police have started taking the investigation into this case. Reported by Amit from Agartala, Chinkhona. Tripura police recovered 10 cartons Yaba tablets worth 10 crore rupees during vehicle checking at 41 Mile Naga Point in an auto with registration number TR01M3624. The police of Mungia Kami police station arrested 2 smugglers at the incident. Mungia Kami police station achieved great success in the anti-drug campaign. Mungia Kami police station arrested 2 people with 10 packets Yaba tablets. A passenger auto has been confiscated. The Teliamura sub-district police officer said that while checking police vehicles at a 41-mile Naka point under Mungia Kami police station, the police says a passenger auto with registration number TR01M3624. The smell of narcotics was coming from the auto. Immediately, the police personnel on duty at the Naka point informed him about the incident. Immediately, a DCM from the sub-district magistrate office was taken to the spot. In addition, the auto was searched in front of 2 impartial witnesses. During this search operation, 10 cartons of Yaba tablets were recovered. Each carton contains 5 boxes. Each box contained 10 packets of blue color. Each packet contained 200 Yaba tablets. A total of 1 lakh Yaba tablets were recovered. Auto driver Vikas Dev and Suman Mojumdar, who was in the auto, were arrested. The market value of the recovered Yaba tablets is estimated to be rupees 10 crore. প্রথমে আজকের কথা বলি। আজকে আমাদের সকালবেলা প্রত্যেক দিনের মতো এখানে নাকা চেকিং হয়, প্রত্যেকটা গাড়ি চেকিং করে এখানে আমাদের স্টাফ যারা থাকে। আজকে নাকা চেকিং চলছিল সাব ইন্সপেক্টর কাশিরায় রিয়াংয়ের তত্ত্বাবধানে। তখন একটা গাড়ি, অটো গাড়ি আমবাসার থেকে গাড়িটাকে চেকিং করার সময় আমাদের স্টাফের সন্দেহ জাগে যে গাড়িটাতে কিছু থাকতে পারে। তখন চেক করার পরে দেখতে পায়, মানে প্যাকেট দেখতে পায়। তো প্যাকেট দেখে তারপর সঙ্গে সঙ্গে ওরা বুঝতে পারে, সন্দেহ হয় যে এটা কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম থাকতে পারে। তখন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উইটনেসকে ডাকে। তো তাদের উপস্থিতিতে চেকগুলি খুলে দেখতে পায় 10টা প্যাকেট আছে। ওই আর প্যাকেটগুলির মধ্যে একটা প্যাকেটে
10,000 করে ট্যাবলেট ইয়াবা ট্যাবলেট আছে, তো 1 লাখ ট্যাবলেট সিজ করেছে স্পটের থেকে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় 10 কোটি টাকার মতো। তো এটা আজকের যে দুজন যে ড্রাইভার যে অ্যারেস্ট হলো, যেটা হলো একজন ছিল ড্রাইভার, অটো ড্রাইভার, ওনাই ছিলেন বিকাশ দেব, দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে আছে। আরেকজন হলো সুমন মজুমদার, তারা ওখান থেকে আমবাসার থেকে ওইদিকে মুঙ্গিয়াগামীর দিকে যাচ্ছিল। এটা হলো আজকের ঘটনা, আজকের যে আমাদের যেই অ্যাচিভমেন্ট। আর দেবীপুরে স্টাডে মানে পরশু দিন 14 তারিখে সেম আরেকটা আমাদের সেমই এখানে নাকা চেকিং চলছিল। তখন একটা কন্টেনার যে বড় গাড়িগুলি থাকে, এই গাড়িগুলি চেকিং করার সময় সেমভাবেই সন্দেহ হয়। তো এখানে একটা কেবিন পায়, মানে কেবিন বলতে হিডেন চেম্বার একটা থাকে। তো সন্দেহ জাগে হিডেন চেম্বার এটা আছে, দেখে এটা হোল আছে, হোল দেখে দেখতে পায় যে কিছু জিনিস আছে এখানে, আর কিছু স্মেল বাইরে হচ্ছে। তখন চেক করে সন্দেহ জাগে, সেম উপায় যে আমাদের যে প্রসিডিউর থাকে এমডিপিএস প্রসিডিউর, ওই প্রসিডিউর অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এরপর ইন্ডিপেন্ডেন্স উইটনেস থাকে। কোনোটার ক্ষেত্রেই আমাদের এসডিপি সাহেব ছিলেন। আজকের যে যেটা রিকভারি হয় ওই সময় ছিলেন, আর গত পরশু দিন উনি সুপারভাইজারের অফিসার প্লাস ওনার তত্ত্বাবধানেই হয়, সাব ডিভিশন ওনার আন্ডারে, ওনার তত্ত্বাবধানেই পুরো সিং হয় প্রসিডিউর মেনে। তো আর পরশু দিনও একজন অ্যারেস্ট হয়, ওনার নাম ছিল রাজকুমার রায়, যেটাতে আপনারা দেখেছেন 200 কেজির উপরে গাঁজা সিজ করে, আর যার আনুমানিক মূল্য ছিল অ্যাপ্রক্সিমেটলি 45 লাখ। তো আপাতত এতটুকুই আমাদের আছে। তো কন্টিনিউ চলছে আমাদের প্রসেস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক টু ব্যাক আমাদের অ্যাচিভমেন্ট। কিন্তু এখন আমাদের প্রসিডিউর উপরে আমরা নির্ভর করছি, প্রসিডিউরটা দেখছি, কনভিকশনটা যদি হয় তাহলে আমরা অ্যাচিভমেন্টটা একদম ফুলফিল হয়ে যাবে। একটা কথাই বলবো, সহযোগিতা যদি করে, পুলিশ সবসময় থাকে, আমরা থাকি সমাজের সঙ্গে, সমাজকে ভালো রাখার জন্য। সমাজের যারা সোশ্যাল এলিমেন্ট থাকে তাদেরকে কীভাবে সহায়তা করা যায় তার জন্য সবসময় আমরা সজাগ থাকি, যাতে একটুই আমরা সাহায্য চাইব, ওনারা যাতে। A case has been registered against the arrested persons under the NDPS section. Police have started taking further investigation and procedures. Reported by Biplab from Mungyakami, Chinkhora. Today on 16 July, TTAADC ARC member Sikit Jamatia through a press meet addressed the budget proposed for TTAADC financial year of 2025-26 to the people in view to be precise and transparent. He stated that TTAADC has made a budgetary provision of rupees 1,840.75 crores, but the state government has approved only rupees 860.2825 crores. Out of the approved budget, the TTAADC has received only rupees 307.0884 crores as of 15 July 2025. আমরা এখন পর্যন্ত 2025-26 অর্থবর্ষে টিটিএডিসিকে এখন পর্যন্ত 860 কোটি 28 লক্ষ টাকা আমরা দিয়েছি। As of now, the government of Tripura has approved in budget estimated of an amount of rupees 860 crores 28 lakh only in favor of TTAADC 2025-26 financial year. Similarly, in the budget financial year of 2024-25, the state government has approved 169 crore 82 lakh rupees, which was more than sufficient. This was said by the State Chief Minister Dr. Manik Shah while addressing the 30 Avajan Bhagidari campaign organized in Govinda Chomani under Jirania subdivision Belvari block on the last Monday. However, the people of the state raised an allegation towards the promoter and ADC government for not providing pensionary benefits to retired employees of TTAADC despite of the budget approval from the state government. Now let us hear what the State Chief Minister Dr. Manik Shah said. আমরা এখন পর্যন্ত 2025-26 অর্থবর্ষে টিটিএডিসিকে
এখন পর্যন্ত 860 কোটি 28 লক্ষ টাকা আমরা দিয়েছি। শুধু তাই নয়, 2024-25 অর্থ বছরে আমরা তা ছাড়াও প্রায় 169 কোটি 82 লক্ষ টাকা এক্সট্রা আরও দেওয়া হয়েছে। বন্ধুগণ, আমরা ট্রাইবাল সাব প্ল্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট আছে তারও বিভিন্নভাবে কাজ করছেন এখানে। Regarding this matter, ADC CEM Purnachandra Jamatia has called for a press meet on Tuesday afternoon at around 2 p.m. However, the ADC ICA department has postponed the press meet to be held by evening due to some inconvenience. But ADC CEM Purnachandra Jamatia has failed to conduct a press meet even after evening. Meanwhile, TTAADC ARC member CK Jamatia held a press meet on Wednesday afternoon and stated the TTAADC has met a budgetary provision in financial year 2025-26 of rupees 1840.75 crores, but the state government has approved in budget estimated of an amount of rupees 860.2825 crores. The TTAADC has received only rupees 307.0884 crores as of 15 July 2025, whereas rupees 430.14125 crores is due to be received after second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123.05285 crore received. Mane sini je Tripura Tribal Areas Autonomous District Council tangmani amos mai tangjak যে ADC এলাকানো ডেভেলপমেন্ট খাইনানি ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ADC এলাকাও যে বরক দंनाय যে দফা দंनाय বরংনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট খাইনানি বাঙ্গै ADC প্রশাসন समाय tangjak এবং বর ADC এলাকানি বিসিङ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট তে আরনিও যে বরক দंनाय রাও বরংনি যে নাংমানি ন ওয়ান্স হবই ADC in the financial year 2025-26 budget তৈরি খাইজা budget খাইজাখা 1840 crore .75 lakh ni budget খাইজাখা for the financial year 2025-26 আরো বিসিङ তাবক পর্যন্ত স্টেট ni taraf theke jeng makha jeng na state government ar bishingo state government approval rakha 860 crore 28 lakh 25,000 mane jeng ADC ni taraf theke budget toiri khlaijei 5 khair hojaka 1840 koti 75 lakh ar bishingo state government approval rakha 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আরো বিসিङ তাবক পর্যন্ত that is up to 15 July 2025 जों रां माखा माने approved budget हंका 860 কোটি 28 লক্ষ 25 হাজার আরো বিসিङ তাবক পর্যন্ত जों रां माखा 307 কোটি 88,400 That means I would like to clarify here by saying that out of approved budget of rupees 860.2825 crores 860 crore 28,25,000 we have received only 307 crore 88,400 till 15th July 2025, whereas rupees 430 crore 14 lakh 12,500 is due to be received after second quarter of the current financial year. Hence, there is a shortage of rupees 123 crores 5,28,500. So there is a shortage. Mane second quarter পর্যন্ত তাবক পর্যন্ত মানানি কপ্রমানি 430 কোটি আর বিসিङ जों मात्र 307 কোটি से जों रां मानो
State government claims the government of Tripura has approved and sent the TTA-ADC budget more than sufficient. On the other hand, ADC government alleged state government for not approving the ADC budget. Now the question is, who is truth and lie? The people of the state wants to know. Bureau Report, Chini Khorang. Maharajganj Fish Market will be built as a model fish market at a cost of rupees 35 crore, the minister said. For this purpose, the minister of the department, Sudhanshu Das, visited the Maharajganj Fish Market accompanied by Mayor Deepak Majumdar, Corporator Ratna Datta, Market Fisheries Association Secretary and others. Maharajganj Fish Market will be upgraded to a modern fish market. Funds have been allocated for this. Fisheries Minister Sudhanshu Das and others visited the site on Wednesday. A decision has been taken to modernize the Maharajganj Fish Market there. A modern market with all the facilities will be built so that fish traders can do business comfortably. Fisheries Minister Sudhanshu Das visited the market on Wednesday. Municipal Corporation Mayor Deepak Majumdar, Local Corporator Ratna Datta, AC Department Director and spoke to the traders. Later, Minister Sudhanshu Das said that the Scheduled Caste Welfare Department has approved a project of 35 crore for the construction of a modern fish market. 7.5 crore rupees have already been given. The minister said that the main objective is to create a high-quality market for the benefit of fish traders. This market will be 3-storied. আগরতলার সর্ববৃহৎ মার্কেট যেটা গোলবাজার এখানে এসেছি আমাদের আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা সবাই জানি গোলবাজার আমাদের যে মৎস্য বাজার আছে এই মৎস্য বাজারে বেশিরভাগ মৎস্য ব্যবসায়ী যারা আছেন বা যারা মৎস্য বিক্রেতা তারা বিশেষ করে এসসি কমিউনিটির মানুষ তো আমরা এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাদের মৎস্য ব্যবসার ক্ষেত্রে বা মাছ বিক্রির ক্ষেত্রে তাদেরকে যাতে অত্যাধুনিক বসার সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া যায় তার জন্য এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে মডার্ন ফিশ মার্কেট তৈরি করার জন্য তো গোলবাজারে আমরা মডার্ন ফিশ মার্কেট তৈরি করার প্রপোজাল আমরা লাস্ট ইয়ারই পাঠিয়েছিলাম এবং এই বছর ইতিমধ্যে আমরা স্যাংশন পেয়ে গেছি প্রায় 35 কোটি টাকার প্রজেক্ট আমাদের অ্যাপ্রুভড হয়েছে এবং ইনিশিয়ালি আমরা প্রায় 7.5 কোটি টাকা রিলিজও করে দিয়েছি তো আপাতত ফিশারি ডিপার্টমেন্টকে আমরা নোডাল ডিপার্টমেন্ট বানিয়েছি যেহেতু ফিশারি ডিপার্টমেন্ট এই সমস্ত বিষয়ে এক্সপার্ট এবং আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সেলও আছে তারা এই মডার্ন ফিশ মার্কেট তৈরি করার জন্যে টেকনিক্যাল ম্যাটার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি তারা এক্সামিন করে কিভাবে এটাকে সমস্ত মৎস্য বিক্রেতা এবং মৎস্য যারা ক্রেতা তাদের সুবিধার্থে তৈরি করা যায় তার জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে এই জন্য আজকে আমরা গোলবাজার ভিজিট করতে এসেছি আমার সাথে আমাদের এই আগরতলা পুর নিগমের যিনি মাননীয় মেয়র দীপক মজুমদার রয়েছেন স্থানীয় কর্পোরেটর রত্না দত্ত মহোদয়া আছেন আমাদের এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের যিনি ডাইরেক্টর আছেন জয়ন্তবাবু আমাদের ফিশারি ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর আছেন সন্তোষ দাস এছাড়াও আমাদের এএমসির কমিশনার রয়েছেন চিফ কমিশনার যিনি ডিকে চাকমা মহোদয় আমরা সবাই মিলে এসেছি আমাদের মূল উদ্দেশ্যই মাছ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে একটা উন্নত মানের মার্কেট তৈরি করা তার চেয়ে তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমরা অনেক সময় দেখি যে মাছ বাজারে হাইজিন মেনটেন করা হয় না বা অনেক সময় তাদের জল নিষ্কাশনের সুবন্ধ ব্যবস্থা থাকে না বা একটা কনজাস্টেড পরিস্থিতির মধ্যে এগুলি তৈরি করা হয় এগুলি যাতে নিট অ্যান্ড ক্লিন পরিস্থিতি আমরা তৈরি করতে পারি জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকবে হাইজিন মেনটেন করা থাকবে এবং যাতে সাফিসিয়েন্ট তাদেরকে স্পেসও দেওয়া যায় তার জন্য আমরা বড় মাপের পরিকল্পনা নিয়েছি যেখানে G+2 অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এবং গ্রাউন্ড ফ্লোর 3টা ফ্লোর দিয়ে আমরা এই ফিশ মার্কেট করতে যাচ্ছি তো আমি মনে করি এই যাবৎকালের সর্ববৃহৎ সিদ্ধান্ত এটা এবং এই মাছের বা ফিশ মার্কেট তৈরি হলে বিশেষ করে গোলবাজার এলাকার যারা মৎস্য ব্যবসায়ী তারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন এবং তাদের ব্যবসায় অনেকটাই সহায়তা হবে সরকারি কাউন্টারের কোন খোলার কোন উদ্যোগ নেবেন কি এখানে আমাদের অ্যাপেক্স রয়েছে অ্যাপেক্স মার্কেটিং কোঅপারেটিভ সোসাইটি যেটা আমাদের অ্যাপেক্স বোর্ড সেটাতে অলরেডি এখানে 2টা গড় আছে আমরা রিসেন্টলি আজকেও দেখেছি আরও 2-1টা গড় সেগুলিকে আমরা খুলছি এর বাইরে আমরা রিসেন্টলি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ডুম্বুর জলাশয়ে আমাদের যেটা উৎপাদিত মাছ যেটা অনেক সময় আমরা দেখছি বাইরে চলে যাচ্ছে এখন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ডুম্বুরের মাছ আমাদের রাজ্যের মধ্যেই রাখতে হবে এবং আমরা অ্যাপেক্সের একটা কাউন্টার খুলে দেবো যাতে ডুম্বুর থেকে মাছ ধরলে এখান থেকে আমরা বিক্রি করতে পারি এরকম একটা সিদ্ধান্ত রয়েছে কিছুদিনের মধ্যে সেটা আমরা বাস্তবায়িত করব The modernization of the fish market in the ancient Maharajganj market will be benefit not only the fish traders but also the buyers because a lot of people visit this market every day.
Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Pressure comes whenever files on corruption committed during the previous government are opened. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while addressing a ceremony to distribute offers among 184 newly elected engineers at the Muktadhara Auditorium in the capital on Wednesday. Offer letters were handed over to 184 new civil, mechanical and electrical engineers at a ceremony held at the capital's Muktadhara Auditorium on Wednesday. State Chief Minister Dr. Manik Saha was present as a chief guest at the offer distribution ceremony. While speaking at the event, the Chief Minister told the newly appointed engineers that they should think carefully before doing any work. They should advise the government on innovative thinking so that the government does not face any problems in the future. The current government is working with an eye on everything. Earlier, there was a corrupt government in Delhi as well as in the state. The Chief Minister admitted one thing today: he had the idea of reopening the corruption files of the previous government. Then many people put pressure on me, which caused the initiative to stall. যে প্রাইম মিনিস্টার যেটা পিএম ডিভাইন, সেই ডিভাইনে আমরা আগরতলা ডেন্টাল কলেজে 202 কোটি টাকা পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রীজি দেখছে যে এত সুন্দর, আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন যে কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রীজি যখন উড়িষ্যাতে গেল, উনি ওনার বক্তব্যে, আগে তো এটা ছিল পলিটিক্যাল ভাষণ, সেখানে উনি গভর্নমেন্টের যে একটা সভা, সেখানে বলছেন आप लोग जाइए त्रिपुरा में जाके देखिए डेवलपमेंट किसको कहते हैं। আর 4-5 दिन আগে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার সাহেব উনি নিজে গিয়ে কেরালাতে বলছেন आप जाइए त्रिपुरा में जाके देखिए যে ত্রিপুরা कैसे चल रहा है। তো এই যে বিষয়, আপনারা এতে আমাদের গর্ববোধ হয়, আমাদের কাজ করার অনুপ্রেরণা আরো যোগায়, এবং সেটা সম্ভব হবে যখন আপনারা আমাদের সাথে আরো বেশি সংযুক্ত হবে। আমাদের যে কথা একটু, যেটা আমাদের কিরণ গীতেজি বলেছেন যে গ্রাউন্ডে আনতে হবে। আমরা তো ডিসিশন নেব, কিন্তু গ্রাউন্ডে কিন্তু আপনারা যখন এই 4 মাসের মধ্যে কাজটা শুরু হয়ে যাবে ফিনিশিং। আমি সেখানেও যখন আমি গেলাম এবার বনদুয়ারে, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী নাম দিয়েছেন এটা স্বর্গদ্বার হচ্ছে, যেরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেখালো, বনদুয়ার স্বর্গদ্বার হবে, এবং ত্রিপুরাও যেন স্বর্গদ্বার হয়, শুধু বনদুয়ার যেন সারা ত্রিপুরাই যেন স্বর্গদ্বার হয়, সেটা একমাত্র আপনাদের উপর ডিপেন্ড করবে। আমাদের এখানে বিশ্রামগঞ্জে নেশামুক্তি যে কেন্দ্র, সেটা হচ্ছে, সেখানেও প্রায় 122 কোটি টাকার মতো আমাদের ডিভাইন পিএম ডিভাইন থেকে আমরা পেয়েছি। আমরা 8টা জেলার মধ্যে 50 শয্যা বিশিষ্ট, সেখানেও আমাদের বাজেটে রাখা হয়েছে একটা রেট অফ 20 করুন, সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে আমরা করবো। এখানে মাদার অ্যান্ড চাইল্ডের যে জিবির মধ্যে আমরা, সেখানেও আমরা ডিভাইন প্রাইম মিনিস্টার ডিভাইন প্রকল্প থেকে 200 শয্যা বিশিষ্ট প্রায় 193 কোটি টাকা আমরা পেয়েছি। পয়সার সমস্যা নেই, মেইন হচ্ছে মাইন্ডসেট, আমি কাজ করবো কিনা। মাঝে মাঝে উল্টো পাল্টা খবর আসে, এমুক জায়গায় এমুক করছে তেমুক করছে, এটা যাতে না করে, কেন আমি ওনাদের বিরুদ্ধে আমি অ্যাকশন নেব, এটা যাতে কোনো অবস্থায় না হয়। কারণ জীবনে আর কিছু থাকুক না থাকুক, একটা জিনিস থাকবে যে আমি আমার বিবেকের কাছে আমি স্পষ্টতার সাথে আমি কাজ করেছি, আমি কোনো অন্যায় করিনি, তাহলে দেখবেন উপরওয়ালাও কিন্তু আপনাকে সেইভাবে আশীর্বাদ করে। সবাইকে আমি যারা আজকে এখানে অফার নিতে এসেছেন, তাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হোক সেই কামনা করে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। Apart from Chief Minister Dr. Manik Saha, Finance Minister Pranjit Singh Roy, Agriculture Minister Ratan Lal Nath, Secretary P.K. Chakravarti, Secretary Kiran Geet and others were present at the offer distribution ceremony today. The guests present at the event handed over offer letters to the selected engineers. Reported by Amit from Agartala, Chinikhona. The state government is continuously developing education and health infrastructure. The government is even working on issues like setting up health hubs, said State BJP's chief spokesperson Subrato Chakravarti at a press conference on Wednesday. A press conference was held at the Tripura Pradesh BJP office this afternoon. The chief spokesperson said that a cabinet meeting on Tuesday decided to appoint 915 PG teachers and 700 graduate teachers.
In addition, it has been decided to appoint 6 assistant professors for the Dental Medical College and 26 faculty members for the Law University. The government's decision to appoint PGTs and GTS together to meet the teacher shortage is an unprecedented decision. The BJP thanked the cabinet for this. Taking a dig at the criticism of those opposing the job offer, the BJP spokesperson also said that 184 diploma engineers received offers on Wednesday. Offers are being distributed to various government departments after 1 or 2 months. He said that TPSC recruitment notifications are being issued one after another. The recruitment process of special executives is at the scrutiny stage. ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমার সঙ্গে রয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মিডিয়া ইনচার্জ সুনীত সরকার মহোদয়। আপনারা অনেকেই অবগত আছেন আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার একদিকে যেমন ত্রিপুরার প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত যে মানুষ রয়েছেন তাদেরকে দারিদ্র্য সীমা থেকে বার করে এনে জীবনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে উন্নত জীবনযাপনের জন্য নিরলস প্রয়াস নিয়ে চলেছেন এবং সেই লক্ষ্যে ভারত সরকারের এবং ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা তার যথাযথ বাস্তবায়ন ঘটাচ্ছেন। অপরদিকে রাজ্যের সার্বিক কল্যাণের জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়ন একের পর এক নতুন নতুন পালক সেখানে যুক্ত হচ্ছে এবং গোটা দেশের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রথম, কোনো ক্ষেত্রে দ্বিতীয়, এইরকম একটা অবস্থানে ক্রমশ উন্নীত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মূলত ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সবচেয়ে বেশি দরকার যেটা একটা রাজ্যের জন্য বা দেশের জন্য সেটা হচ্ছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং তার সার্বিক উন্নয়ন। সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিয়মিতভাবে ধারাবাহিকভাবে তার পরিকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং এখানে একটি এক কথায় যদি বলি হেলথ হাব তৈরি করার মতো একটি বিষয় নিয়ে কাজ করে চলেছেন রাজ্য সরকার। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরার ডেন্টাল মেডিকেল কলেজ সর্বশেষ যেটি আমাদের রাজ্যে রয়েছে তার আগেও বহু জটিল জটিল রোগের অপারেশন কিংবা বহু জটিল বিভাগ চালু করা, অত্যাধুনিক সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সে বিদ্যালয় শিক্ষা হোক কিংবা উচ্চ শিক্ষা হোক, ট্রিপল আইটি থেকে শুরু করে এনআইটি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ক্রমশ সেটা উন্নয়নের একটা উচ্চতম মাত্রা পাচ্ছে এবং সেইগুলিকে আরও কি করে সুদৃঢ় করা যায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে বিদ্যালয় স্তরের তাদের জন্য গতকাল ক্যাবিনেটে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 915 জন পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে এবং সেই সঙ্গে 700 জন গ্রাজুয়েট টিচার এবং 6 জন ডেন্টাল মেডিকেল কলেজের জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। সেই সঙ্গে আমরা অবগত আছি ত্রিপুরা রাজ্যে ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি রয়েছে, সেখানেও 26 জন ফ্যাকাল্টি নিয়োগের জন্য রাজ্য ক্যাবিনেট গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক সাহাজির নেতৃত্বে ক্যাবিনেট সেটা অনুমোদন দিয়েছে। BJP spokesperson Subrata Chakrabarty is hopeful that they will also be given appointment letters very soon. Reported by Pranav from Agadla, Chinikhora. Based on confidential sources, 30,000 cannabis nursery plants were destroyed and uprooted at Indranagar area by the Melagar police on Wednesday. According to the report, no one were arrested. The Melagar police has taken investigation to this case.
On Wednesday, a raid was conducted with the assistance of Melagar OC Devashish Saha. The Melagar police has raided at Indranagar area and 30,000 cannabis plants were destroyed and uprooted. However, nobody was arrested according to the report. While speaking about the incident, OC Devashish Saha said with the assistance of state police, the NDPS Act was invoked. আজকে সকালবেলা আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে মেলাগড় ইন্দিরানগর ওয়ার্ড নাম্বার 8 এবং ঠিক গোমতী নদীর পাশেই একটা চরে এলাকার কিছু খালি জায়গার ভিতরে খুব হাইডেন অবস্থায় গাঁজা চারা নার্সারি আছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা আমাদের অফিসার এবং স্টাফ নিয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাই এবং ভেরিফাই করে দেখি ঠিক ঠিক এমন কিছু নার্সারি আছে এখানে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা ওই নার্সারির গাছগুলোকে ডেস্ট্রয় করি। মোটামুটি 30,000-এর মতো নার্সারি গাঁজা স্ল্যাবগুলো ছিল, এগুলোকে আমরা ডেস্ট্রয় করি স্পটে। এই প্রথম শুরু হলো মেলাগড় গাঁজা অভিযানে, গাছ কাটা অভিযান। আগামী দিনকে এই ধরনের অভিযান? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এখন তো আস্তে আস্তে যাই গাঁজা চাষ করবেন ওই আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমাদের অথরিটির নির্দেশ বলে এবং বিভিন্ন রকমের সিজনে যে প্রত্যেকবার যেমনভাবে আমরা গাছ চেষ্টা করি, এবারেও সেইভাবেই আমরা গাঁজা গাছ চেষ্টা করে যাব। There was no information about any arrest. The police have started taking investigation into this matter. Bureau Report, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. 30 packets of Yaba tablets recovered from a cement-laden lorry with a registration number TR04D1758 based on a confidential sources. The truck was stopped on Khairpur bypass road, but driver escaped from the scene. Tripura police recovered 10 cartons Yaba tablets worth 10 crore rupees during vehicle checking at 41 Mile Naga Point in an auto with registration number TR01M3624. The police of Mungia Kami police station arrested 2 smugglers at the incident. Today on 16 July, TTAADC ARC member CK Jamatia through a press meet addressed the budget proposed for TTAADC financial year of 2025-26 to the people in view to be precise and transparent. He stated that TTAADC has made a budgetary provision of rupees 1,840.75 crores, but the state government has approved only rupees 860.2825 crores. Out of the approved budget, the TTAADC has received only rupees 307.0884 crores as of 15 July 2025. Maharajganj Fish Market will be built as a model fish market at a cost of rupees 35 crore, the minister said. For this purpose, the Minister of the Department, Sudhanshu Das, visited the Maharajganj Fish Market accompanied by Mayor Deepak Majumdar, Corporator Ratna Datta, Market Fisheries Association Secretary and others. Pressure comes whenever files on corruption committed during the previous government are opened. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while addressing a ceremony to distribute offers among 184 newly elected engineers at the Muktadhara Auditorium in the capital on Wednesday. The state government is continuously developing education and health infrastructure. The government is even working on issues like setting up health hubs, said State BJP's chief spokesperson Subrato Chakravarti at a press conference on Wednesday. Based on confidential sources, 30,000 cannabis nursery plants were destroyed and uprooted at Indranagar area by the Melagar police on Wednesday. According to the report, no one were arrested. The Melagar police has taken investigation to this case. Bringing to you the news of the day. Zolaivari Divisional Committee organized a one-day conference program on Wednesday at Kwaipung Community Hall. A total of 95 voters of 35 families left various political parties and joined IPFT on this day. Minister Shukla Charan Nawatia and others welcomed the new voters by handing over the party flag.
Many party joining events were held in different parts of the state ahead of the upcoming ADC election. Today, Zolaivari Divisional Committee organized a one-day conference program on Wednesday at Guaifung Community Hall. A total of 95 voters of 35 families left various political parties and joined IPFT on this day. Minister Sukla Charan Nawatia and IPFT President Prem Kumar Riang welcomed the new voters by handing over the party flag. While addressing his speech, Minister Sukla Charan Nawatia said, তাবগাঁও বাজার में 50 मीटर सिकाइया 3 बार विधायक वो विधायक के नौकरी में जो अवस्था और पब्लिक के पारने पब्लिक के पारने अवस्था नहीं एक जन पब्लिक के पुनः सरकारी नौका का नौकरी 2018 में सिका 2023 में सिका तब कामे भित्ति पारा भित्ति ये इधर সামন চলবে টাকা যেভাবে সামন লাই করতাম তারপরে কোন আইপিএল দিনে বস নামে থাকে পাবে আইপিএল দিনে দুর্নাম থাকে পাবে গভর্নমেন্ট চক্রান্ত আবনে পাবে না জাতীয়বাদী আন্দোলন কোন দিন সুস্থ অবস্থা সবই মাইয়া আজকে আজকে আমাদের এই জুলাইবাড়ি বিভাগীয় কমিটির একদিনের যে সম্মেলন এই সম্মেলনের মাধ্যমে এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আজকে আমাদের এই জুলাইবাড়ি ডিভিশনের টোটাল 35 পরিবার এবং 95 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে ছেড়ে আমাদের পার্টি আগে সামিল হয়েছে। ওনারা বিগত দিনে আমাদের ছিল এবং কিছুদিন হয়তো বা বিভিন্ন একটা দলে ওনাদের বিভিন্ন একটা চক্রান্তে ওনারা বিভিন্ন দলের সঙ্গে মানে সামিল হয়েছে এবং ওরা বুঝতে পেরে আবার আজকের দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা ওনাদেরকে আবার গ্রহণ করেছি। তো আশা করি বা আপনারা তো জানেন যেহেতু আপনারা নিউজ কালেকশন করেন সমস্ত রাজ্যে আমাদের কী কী চলছে বিভিন্ন চ্যানেল বা ইউটিউবার যারা আছে বা আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া যারা আছে আমরা এক কথাই বলি সবসময় যে পার্টি আইপিএফটি একটা দিন কোনো রেস্ট নেই একটা না একটা মানে আজকের দিনে যেমন গন্ডাছড়া কাঞ্চনপুর হয়তো বা খোয়াই এই সমস্ত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম কোনো না কোনো জায়গাতে আমাদের জয়নিং চলছে হয়তো বা মিটিং চলছে গরবা চলছে অনেক প্রোগ্রাম আমাদের ননস্টপ আমাদের আছি এবং তখন পর্যন্ত আমরা শুধু অনেকে আবার বলবে যে আগামী দিনে এবিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ওরা ননস্টপ প্রোগ্রাম করছে তা নয়। আমরা যদি নির্বাচনকে মানে সামনে রেখে যদি আমরা আইপিএফটি মানে রাজনীতি করতাম তাহলে বিগত দিনে আমাদের দল থেকে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে জেনারেল সেক্রেটারি শুরু করে ওনার শাখা সংগঠনের যারা নেতৃত্ব রাজ্য স্তরের সবাই যারা আছে ওনারা সব দল ছেড়ে চলে গেছে এনসি দেববর্মাকে একা করে সমস্ত আমাদের নেতৃত্ব চলে গেছে। তারপরেও আমরা যারা বিশ্বাস যে আইপিএফটির মাধ্যমে আমরা আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়াবো এবং আমাদের এই যে ত্রিপুরা লেভেল সেপারেটিস্টের দাবি আমরা অক্ষুণ্ণ এবং অবিরাম রাখবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আগেও আছি এখনও আছি এবং আস্তে আস্তে আমাদের প্রতি জনগণ সমর্থনের দিকে হাত বাড়িয়েছে। আগামী দিনে আমরা বিভিন্ন আমাদের কর্মসূচি এবং আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম অবধি আমরা পার্টিসিপেট করবো এবং আমরা সফল করতে পারবো এই আশা। Meanwhile, a new committee has been formed with 36 new members. The appointed members' names were also announced in the program. Present were Cabinet Minister Sukla Charan Nawatia, IPFT President Prem Kumar Riang, IPFT Youth Organisation Central Committee Chairman Manik Tripura, Central Committee AGS Buddha Debarma, Co-President Pradeep Debarma, Harinath Tripura, IPFT Santi Bazar Divisional Committee President Jatilal Riang and others. Reported by Bikram from Santi Bazar, Chinikhora. 48th Mukhomontri Samipesu program was held at the Chief Minister's quarter on Wednesday. On this day, many people across the state has come and addressed their issues to the CM directly. Moreover, the CM has ordered various departments director to take the initiative. Chief Minister Dr. Manik Saha started this program of Mukhomontri Samipesu in view to listen the problems and issues of the common people of the state. On this day, many people from across the state has come and addressed their issues to the CM directly. Some came for the land dispute problem and some people came for health issues. Moreover, the CM has ordered various departments director to take the initiative. On this day, beside the Chief Minister, Health Department Secretary Kiran Geet, Chief Minister's Secretary P.K. Chakravarti and other officials were present.
পাওয়ার পরে দুইবার অপারেশন আবার নিয়ে গেছে। এখন নেক্সট টাইমে আমি যখন এই কাগজটা শুরু করেছি মানে আমার কন্টিনিউ করে দিলে তো বাচ্চা আমি ট্রিটমেন্ট চালিয়ে আগে তো ক্যাবিনেট ডিসিশন করার পর আমি ডাইরেক্ট করে আমি এই ইমার্জেন্সি তার ট্রিটমেंट करिए तो सर जो है रिइंबर्समेंट जो था सितंबर 23 तब रिइंबर्समेंट भी अप्रूव हुआ था कंटिन्यूएशन उसमें नहीं है कंटिन्यूएशन तो इसका सर আগে তো ফিক্স করে পরে আমাদের অর্ডার দিয়েছে মনোহরা খাতুন Reported by Pranav from Agadla, Chinikhora. MLA Gopal Chandra Roy visited each house at Bana Malipur 25 number ward and distributed the leaflet on Wednesday. Along with him, CPIM members were present on that day. On that day, MLA Gopal Chandra Roy spoke regarding to reduce the electricity bills and water bills. He also shared many points on different issues. আমার দাবি বিদ্যুৎ বিল জলের বিল জলের ট্যাক্স বিদ্যুতের দ্রব্য বৃদ্ধি শুল্ক বৃদ্ধি জল বাড়ির ট্যাক্স এবং স্মার্ট মিটারের যে কারিগরি আপনার এগুলি বন্ধ করতে হবে উড্র করতে হবে এবং দ্রব্যমূল্য কেন বৃদ্ধি হচ্ছে তার জবাব এই সরকারকে দিতে হবে। এরা যদি মনে করে এখন কংগ্রেসকে তারা দাবিয়ে রাখবে দমন পীড়ন করবে সরকার কিন্তু চিরদিন থাকে না। আপনি মনে রাখবেন স্বাস্থ্য অর্থ এবং পাওয়ার সব সময় থাকে না। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মানিক শাহকে বলবো ডক্টর মানিক শাহকে বলবো আপনি উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন কি হচ্ছে পুলিশেরকে আমি দায়ী করি না ওদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণের বিরুদ্ধে এটা সুব্যবস্থা করতে হবে আমি দাবি রাখছি। আমরা এক চুনো নড়ব না আমরা আপনাদের কথা এটা কি এআইসিসি একটা লিফলেট এটা জনগণের যে দুরবস্থা সেটা আমরা বলছি। আমরা তো দাঙ্গা করছি না আমরা তো এই করছি না। ওই দিন যদিও আমার মিটিংয়ের উপর হামলা করেছে আমাকে মারার করেছে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। আমি বলছি পুলিশকে আমি অনুরোধ করব যে আমরা যে কেস করেছি কেসের আসামিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে নাইলে আমরা আইনের আশ্রয় নেব আমরা কাউকে ছেড়ে দেব না। জয় হিন্দ বন্দে Reported by Amit from Agadla, Chinikhora.
CPIML Udaipur Divisional Committee submitted a deputation to the Office of Udaipur Tripura State Electricity Corporation in the presence of Partho Karni on Wednesday. Present were CPIML Udaipur Divisional Committee official members. On that day, CPIML submitted a deputation in demand of 12 projects to the Office of Udaipur Tripura State Electricity Corporation in the presence of Partho Karni, while addressing the mentioned many points based on smart meters. কি কারণে আপনারা ডেপুটেশনে দিতে আসলেন? আমরা ডিজিএম এর কাছে মূলত স্মার্ট মিটারের যে বিড়ম্বনা, বিশেষত মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, শ্রমিক এবং দরিদ্রতম মানুষ, তাদের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, যে স্মার্ট মিটার, তার উচ্চমাত্রার বিল, এবং দেখা যাইতেছে যে সন্দেহজনক বিল, বারংবার বিল আইতেছে, ঠিক আছে, এগুলো মানুষের জীবনে একটা চরম বিপর্যয়। এবং বিশেষত যে বিদ্যুৎ মাশুল, বিভিন্ন চার্জগুলি যেভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, এবং গত জুন মাস থেকে যেটা এফেক্ট দেওয়া হয়েছে যে ফুয়েল চার্জ এবং সানরিজ বলে, তো এনার্জি চার্জ, ফুয়েল চার্জ, এই বিষয়টা কি? তো এগুলো তো মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ লুণ্ঠন করার চেষ্টা। তো আমরা বলছি যে বিদ্যুৎ আইনে যেটা বলা আছে, বিদ্যুৎ আইনে পরিষ্কার যে 47-এর 5 নম্বর ধারায় যে গ্রাহককে আপনি বাধ্য করতে পারেন না যে তিনি পোস্টপেইড নাকি প্রিপেইড মিটার তিনি জ্বালাবেন। কারণ প্রিপেইড মিটার যদি তার বাড়িতে থাকে, তাহলে তাকে অর্থের যোগান করতে হবে পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু আজকে মানুষের যেভাবে জীবন জীবিকা যেভাবে বিপর্যস্ত, যেভাবে কাজ নেই, মূল্যবৃদ্ধি চরম আকারে, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, এই অবস্থায় এই অতিরিক্ত যে চার্জগুলো দেওয়া হয়েছে তাতে বিদ্যুৎ মাশুল তীব্রভাবে বেড়েছে। আমরা বলেছি যে 30% উপরে বিদ্যুৎ মাশুল বেড়েছে, 23% উপরে ফিক্সড চার্জ বেড়েছে, তার উপরে স্মার্ট মিটার 15 গুণ বেশি দামি। তাহলে স্মার্ট মিটারের পয়সাটা কোত্থেকে আসবে? এবং মানুষ প্রিপেইডে সে স্বাচ্ছন্দ্য হতে হবে। কাজে আমার গ্রাহক হিসাবে আমার যে স্বাধীনতা, আমার যে প্রাইভেসি, ব্যক্তিগত পরিসর, এইটা কেন আমি হারাবো? আমাকে পোস্টপেইড মিটার ব্যবহার করার অধিকার দিতে হবে, এটা কেড়ে নেওয়া যাবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন্ধ রেখেছে, মহারাষ্ট্র সরকার বন্ধ করেছে, কর্ণাটকের যিনি হাইকোর্ট আছে, হাইকোর্টের বিচারক পরিষ্কার বলেছে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে কর্ণাটকে, যে কোনোভাবেই যে বাধ্যতামূলক করা যাবে না স্মার্ট মিটার। কারণ গরিবরা কি করে বিল দেবে? তার আইনি প্রতিকার প্রায় নেই বললেই চলে। সেদিক থেকে পোস্টপেইড Reported by Rajiv from Udaipur, Chinikhara. Keeping in mind the program 1 Tree 1 Life, a mega tree planting program was organized on Wednesday at the initiative of the corporator of Ward number 7, Jaya Dhanuk Didi, at a place adjacent to the ward office. BJP prominent leader Papia Datta participated to this event and also addressed some important thought based on the program. দেখুন, পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য এই বিশ্ব উষ্ণায়ন, যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কথা যেটা আজ হচ্ছে, সে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী একটি বড় অভিযান উনি নিয়েছেন, যে 10 কোটি গাছ রোপণ করার। তো সেই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ আমরা 7 নম্বর আগরতলা পৌর নিগম 7 নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে আজ এই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আমরা এখন বর্তমানে আইটিআই যে মাঠ সেখানে আছি, এখানে উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের যিনি কর্পোরেটর মহোদয়া জয়া ধানুক মহোদয়া। এখানে প্রায় আমরা 25 থেকে 30টি বৃক্ষ আমরা এখানে আজকে রোপণ করছি। দেখুন, এই যে এক পের মাকে নাম প্রধানমন্ত্রীজির দ্বারা নেওয়া যে অভিযান, এই বিচারের পেছনে, প্রধানমন্ত্রীজির এই বিচারের পেছনে একটি বড় মাহাত্ম্য কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে। আমরা দেখি প্রতি বছরই বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বা বিভিন্ন সময় আমরা কিন্তু এই বৃক্ষরোপণ আমরা অভিযানে প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক অংশের মানুষ কিন্তু এগিয়ে আসে, সে রাজনৈতিক দলগুলি হোক, বিভিন্ন ক্লাব হোক, বিভিন্ন সংস্থা হোক। কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা যায় সেই বৃক্ষগুলি, সেই চারা গাছগুলো সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের যে অভাবের কারণে, আদর যত্নের অভাবের কারণে সেগুলি কিন্তু ম্যাক্সিমাম আমরা বাঁচাতে পারি না।
কিন্তু আমরা যখন চারা গাছ যেটা রোপণ করছি সেটা যখন আমাদের মায়ের নামে রোপণ করব, সে আমাদের মা, কারোর মা হয়তো জীবিত, কারোর মা হয়তো মৃত, তখন কিন্তু আমরা যখনই সেই চারা গাছটি রোপণ করার পর যখনই আমরা ওই পাশ দিয়ে যাব, ওই বৃক্ষের বা চারা গাছের পাশ দিয়ে আমরা যাব বা ওই চারা গাছটির দিকে যখন আমরা তাকাবো, আমাদের মায়ের কথা, আমাদের মায়ের ছবি কিন্তু আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তখন কিন্তু আমরা আমাদের মায়ের প্রতি যে আদর, সম্মান, ভালোবাসা থাকে, যে আবেগ থাকে, যে শ্রদ্ধা থাকে, যে দায়িত্ববোধ থাকে, সে একই দায়িত্ববোধ কিন্তু ওই চারা গাছটির প্রতিও কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে আসবে যে না, এই চারা গাছটিকেও আমাদের বাঁচাতে হবে। তাই Reported by Pranav from Agartala, Chinikhara. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar visited around the Lake Chomani market on Wednesday. Along with him, Corporator Baswati Debarma and other officials were present on that day. While visiting the market, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar said there has been an issue between the small roadside vendors and the buyers. He also mentioned plans to construct a new market at Lake Chomani to accommodate 125 vendors. বিষয়টা হচ্ছে আজকে এরা পরিদর্শক আমাদের কিছুদিন আগে আমরা লেকচমনি বাজারে আমরা ভিজিট করেছিলাম। তারপর আমরা লক্ষ্য করছিলাম বেআইনিভাবে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যথাযথ রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছিল। তো সাধারণ যারা ক্রেতা বা বিক্রেতার মধ্যে অসুবিধা হচ্ছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আগেও একবার একবার বাজার ভিজিট করেছি, বাজার সমিতির সঙ্গে কথা বলেছি। তখন এক সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বাজারটাকে আমরা পার্মানেন্ট একটা রূপ দেব পরবর্তী সময়, কিন্তু যে রাস্তাটা এটা পরিষ্কার করতে হবে এবং যারা রাস্তার পাশে ব্যবসা করেন তাদেরকে বিকল্প হিসেবে অস্থায়ীভাবে আমরা একটা সেট করে ব্যবসা করার সুযোগ দেবো যতক্ষণ পর্যন্ত পার্মানেন্ট কনস্ট্রাকশন না করা হয় বাজার। তো যাই হোক, আজকে দেখতে এসেছি কাজের অগ্রগতির কথাটা অনেকটাই হয়েছে। আমাদের সেখানে ইঞ্জিনিয়ার আছেন, আমাদের ডেপুটি কমিশনার আছেন, সেন্ট্রাল কমিশনার, আমাদের কর্পোরেটর যিনি ভাষিক রিপোর্টমা আছেন এবং আমাদের বাজার সমিতিরও সেক্রেটারি সহ সবাই আছেন। সবার সঙ্গে আলোচনা করেছি যে কাজটা যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় সেদিকে সহযোগিতা করার জন্য যারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে তাদের সঠিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সার্বিকভাবে আমরা লেকচমনি বাজারের সার্বিক ডেভেলপমেন্টের কাজ করার চেষ্টা করছি আগরতলা পৌর নিগমের পক্ষ থেকে। তো সেক্ষেত্রে আমি ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা চাইছি। তাদের সাময়িক হয়তো অসুবিধা হবে, কিন্তু আস্তে আস্তে তারা কিন্তু পার্মানেন্টলি জায়গা পেয়ে যাবে। এখানে প্রায় 125-30 জনকে আমরা ব্যবস্থা করতে পারবো সাময়িকভাবে। তো যারা ব্যবসা করতেন তাদের আমাদের কাছে লিস্ট আছে, ইচ্ছে করি নতুন করে লিস্ট তৈরি করা যাবে না এখন। আগের থেকেই আমাদের সার্ভে করা আছে, 2-3টা সার্ভে হয়েছে। যারা এখানে ব্যবসা করতেন তাদেরকেই দেওয়া হবে। প্রকৃত যারা ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাদেরকে আমরা ব্যবস্থা করে দেবো যে কোনোভাবেই হোক, তবে সময় লাগবে। আর আমি বলে দিয়েছি আজকে দিনে অস্থায়ী এখানে যে শেডগুলি তোলা হয়েছে পরবর্তী সময় আবার আগে এটা আমরা ভেঙে দিয়েছিলাম, সরিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আবার যে কোনো কারণ তারা তুলেছেন। তো তাদেরকে আমি অনুরোধ 2 দিনের মধ্যে সরিয়ে নিতে আমরা সরিয়ে দেবো। তাদেরকেও ব্যবস্থা করা হবে পর্যায়ক্রমে আর কি। সার্বিক আগরতলা শহরের সমস্ত বাজারগুলি আমরা উন্নয়নের চেষ্টা করছি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে লেকচমনি বাজার একটা পুরনো বাজার, সেইটাও আমরা যাতে সব ব্যবসায়ীরা সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারেন। ক্রেতারাও যারা দূর দূরান্ত থেকে এখানে আসেন ক্রয় করার জন্য তারাও যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রয় করতে পারেন, সার্বিক লক্ষ্য রেখে আমরা সমস্ত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার উন্নত করার চেষ্টা করছি। Reported by Amit from Agartala, Chinikhara. 2 days training program was organized by District Management Unit at Onokoti Kalakshetra on Wednesday. Present at the event were District Forest Officer Krishna Gopal Das, Sub-Division Forest Officer Hiranjoy Riang and officials. At the event, firstly, the guests were warmly honored with a risa. Several dignitaries attended the event, including District Forest Officer Krishna Gopal Das, Sub-Divisional Forest Officer Hiranjoy Riang, Dipankar Das, Devasis Das, Resources Person Subhasachi Das Gupta and Harjit Nath. খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ের উপর আমরা আজকের এই 2 দিনের প্রশিক্ষণ, যেটার সঙ্গে যুক্ত আমরা সবাই। এখানে বাম্বু বেস বাইচার প্রোগ্রাম, যেটা বাইচার তৈরি করা হয়, চার তৈরি করা হয় বাম্বু বেস আমাদের নর্থ ইস্টার্ন স্টেটগুলোতে
এটা যে র মেটেরিয়াল সেটা আমাদের কাছে প্রচুর। আমাদের যে দিন দিন অবস্থা, আমরা যেদিকে আমাদের সরকার যেটা বলে যে আমরা এগিয়ে যেত, আমরা এখানে দেখলাম যেমন জুম চাষ, অন্য এক সময় জুম চাষ হলো, জুম কেটে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হতো, জঙ্গল পুড়ে ছাড়খার। 1 বছর জুম চাষ হয় এখানে, পরের বছর চাষিরা আরেকটা টিলাতে চলে যায়, এটা ছেড়ে দেয়, ওই টিলাতে আবার জুম চাষ হয়। আমি অরুণাচলে অনেকদিন ছিলাম, আমি দেখেছি বড় বড় টিলা, একবার একটা ফসল এক টিলাতে 1 বছর, এরপরে নেক্সট চলে। তাতে তো জায়গার কোনো ইয়ে নেই, মানে কারো নামে কোনো জায়গা নেই, সব ফরেস্টল্যান্ড বা খাসল্যান্ড এরকম একটা ন্যাচারাল জমি নেই, জায়গা যেখানে ইচ্ছা ওখানে জমি চাষ করতে পারে। এই আগুন দেওয়ার পরে যে ক্ষতিটা হয় সেটাও সত্যি এখানে উনি বলেছেন যে মাটির যে উপরে ক্ষমতাটা অনেকটা কমে যায়। একটা যদি আমরা ছাই থেকে কি পাই, বা এখানে আমি আগুন দিলাম, ছাই হলো, ছাই থেকে অল্প কিছু পেতে পারি কিছু। কত অনেক সময় আমরা মাটিতে ছাই দিয়ে যেগুলো মাটিটাকে একটু লুজ রাখার থেকে যাতে না, আমরা ওই সব মাটির সঙ্গে ছাই মিক্স করে অনেক গাছের চারা রোপণ করি, যাতে মাটি বা ওদের ধানের ভুষি টুসি এগুলো মাটিটাকে একটু হালকা করার জন্য। কিন্তু এটাতে কোনো সার জাতীয় কোনো জিনিস এটাতে আছে বলে আমার মনে হয়। বানাবো, কি প্রসেসে বানাবো, সেটা আমার পরবর্তী লেকচারের মধ্যে থাকবে। মাটি জ্বালালে, বাঁশ জ্বালালেও ছাই পাই, ঠিক আছে? আমরা কি বানাবো? Reported by Uttam from Kailasahar, Chinikhara. On Wednesday, Teliamura Communist Committee held a procession on the issue of smart meters. Teliamura Subdivision Secretary Subhas Nath, former MLA Manindra Chandra Das and other supporters of the left front were present. Despite the procession held in Teliamura, a deputation was given to the Teliamura Electricity Department office regarding smart meters. Present were Teliamura Subdivision Secretary Subhas Nath, former MLA Manindra Chandra Das, CPIM leader Hemant Kumar Jamatia, women leaders Gayatri Datta, Arun Debarma, Dhananjay Debarma and others. বন্ধ করা আর বর্ধিত যে বিদ্যুৎ মাশুল, এই বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার করা, এই দুইটা দাবি নিয়ে আমরা আজকে এই ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছি। কি আশ্বাস দিচ্ছে ডিজিএম স্যারে? ওনারা আমাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে যা সিদ্ধান্ত হয় সেই সিদ্ধান্ত জনগণের সাথে ওনারা বাস্তবায়িত করবেন। তবে স্মার্ট মিটার নিয়ে ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে স্মার্ট মিটার জনগণের জন্য ভালো দিকটাই বেশি, খারাপ দিকটা নেই। স্মার্ট মিটারের বর্ধিত যে বিলগুলো আসছে, ভুয়া বিল বলে যেগুলোকে বলা হচ্ছে, সেই ভুয়া বিল আসলে ভুয়া বিল না, এগুলো মিটারে যে পেন্ডিং বিলগুলো ছিল সেই পেন্ডিং বিলগুলো মিটারটা যখন পরিবর্তন করা হচ্ছে তখন ওই পেন্ডিং বিল সহই বিলটা আসছে এটা। আর যদি কোথাও এরকম ভুয়া বিল আসে ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এবং ওনারা সেগুলো দেখবেন এই আশ্বাস দিয়েছেন। Reported by Hiranmoy from Teliamura, Chinikhara. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhara. খুলুমখা যত তীব্র হাসতে নিল করগ্ন বেশি বড় বড় নবর্ষতে সেনানিকে সারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানে শালনার রে সরকম জুয়েলার্স বখাতে সাতলো করং মারাতা হামতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়াতলাঙ্গে থাঙ্গ
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার